Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक आपन को स्वागत करुच्ची डीएम न्यूज कंपानी रे। आज 10 मे 2020 आजिका डेट्र जहाँ भी खबर रही सबू देश विदेशर खबर यही भिडियो जान नवा तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चलतु स्टार्ट करिवा। खबर नंबर 1 जिलापाल क्षमता प्रयोग कले सरपंच 20 घंटिया कर्फ्यू। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त जिलापाल क्षमता प्रयोग करी गंजाम जिला बुगुड़ा ब्लॉक अधीन माणीतरा सरपंच पंचायतर समस्त ग्राम में सटडाउन लागू करिसेंती। मे 8 रु 15 तारीख पर्यंत 7 दिन पर पूर्वाह्न 11 परदिन सकाळ 7 घंटा पर्यंत सटडाउन घोषणा करा जायछि। महामारी मुकाबिला पाई ओडिशार प्रथम ग्राम पंचायत भावे माणीतरा पंचायतर सरपंच एही क्षमता प्रयोग करथिबार जणा जाउछि। सटडाउन समय सकाळ 7 रु 11 जाए केवल तेजराती और पनीपरिबा दुकान खोला रहिबो। औषध दुकान दिन राति खोला रही पारिबो। गुजरात फेरंतांक जोगु संक्रमण बढ़िबा आशंका थिबारु सटडाउन घोषणा करा जिबा सह एथिरे जनसाधारणक सहयोग कामना करिसेंती शांतिलता नायक। प्रतिनिधि बबुल नायक। 2 नंबर खबर तापमात्रा वृद्धि भूताणु संक्रमण को कमाए दाबी कला नीरी। तापमात्रा सहित भूताणु संक्रमणर 85% सामंजस्य रही बोली नागपुर स्थित नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रो गवेषक माने निकटरे अनुध्यान करी जणाइछंती। परिवेशर तापमात्रा वृद्धि घटिले कोविड भूताणु संक्रमण ह्रास पाइथाय बोली सेमाने दाबी करिसेंती। समयानुसार दिनर हाराहारी तापमात्रा एवं देशर बछा बछा किछि सहर समेत महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में कोविड-19 संक्रांत उपलब्ध तथ्य को विश्लेषण करी सेमाने एपरी सिद्धांत नैछंती बोली कहा जाइछि। खबर नंबर 3 समस्त प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देव जोगी सरकार। लॉकडाउन पाई देश विदेशरू समस्त प्रवासी एवं घर को फेरिचंती। एबे सेमाने केमिति रोजगार करिवे से नहीं जोगी सरकार तत्परता देखाइछंती। प्रवासी को रोजगार देवा पाई जोगी सरकार आगामी दिन में लेबर रिफॉर्म आईन आनिबाकू जाउछंती। शनिवार रे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 सहित बैठक करिबा परे एभଳି निर्देश बाहरिछि। निज राज्य को फेरिथिबा 20 लाख प्रवासी श्रमिकों को अधिक कुशली करिबा पाई सरकार रणनीति मध्य प्रस्तुत करुछंती। जोगी कहिसंती एजावत 8 लाख प्रवासी उत्तर प्रदेश रे पहुंचिछंती। विगत दिन में 80 ट्रेन रे अधिकांश प्रवासी फेरिछंती। प्रतिदिन 35 रु 45 ट्रेन प्रवासी श्रमिक फेरुछंती। खबर नंबर 4 महामारी बड़ विपर्यय पाई सरकार प्रस्तुत बोली कहिले स्वास्थ्य मंत्री। महामारी भाइरस आग को आहुरी बड़ विपर्यय सृष्टि करिपारे बोली विशेषज्ञों मत देवा परे देश में चिंता बढ़ी जाइछि। तेबे लोके आतंकित हुअंतु नाही एवं सरकार बड़ विपर्ययर मुकाबिला पाई प्रस्तुत बोली कहिसंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। उत्तर पूर्व राज्य सरकार गुड़िक सह वीडियो कॉन्फ्रेंस रे आलोचना करिबा बेले से कहिसंती अमेरिका और ब्रिटेन भली विकसित देश जेउ भली भावे महामारी जोगु प्रभावित होइसंती आमर आशा भारत रे सेमिति स्थिति सृष्टि हेबो नाही। तथापि आगकू भी महामारी बड़ विपर्यय आसीबो ताहेले एहाको मुकाबिला पाई हमकू प्रस्तुत रहिबाकू पड़िबो। खबर नंबर 5 दुईटी औषधर क्लिनिकल ट्रायल पाई CSIR को अनुमति। विज्ञान और शिल्प गवेषणा परिषद कोविड-19 चिकित्सा पाई दुईटी औषध क्लिनिकल ट्रायल लगी अनुमति पाइछि। भारतर औषध कंट्रोलर जेनेराल DGCI औषधर क्लिनिकल ट्रायल पाई अनुमति प्रदान करिसेंती। CSIR महानिर्देशक शेखर मांडे कहिसंती सप्ताहे भितर एही औषधर परीक्षा आरंभ करा जिवो। से कहिसंती CSIR विभिन्न औषध कंपानी गुड़िक सह मिसी कोविड-19 चिकित्सा पाई कार्य करिबा आरंभ करि दैछंती। डॉक्टर मांडे कहिसंती फेविपिराविर ज्वर पाई जापान चीन और अन्य देश गुड़िक व्यवहार करा जाई थाए। खबर नंबर 6 दिल्ली रे प्रवासी श्रमिकों ट्रेन भड़ा देवाकू घोषणा कला तमिलनाडु। प्रवासी ट्रेन खर्च देवाकू दिल्ली सरकार घोषणा पर प्रवासी श्रमिकों पाई बड़ घोषणा करिसंती तमिलनाडु सरकार। एणिकी तमिलनाडु बाहर राज्य में रोथिबा श्रमिकों ट्रेन भड़ा सरकार बहन करिवे।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ମନା କରିବେ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ, ତାହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ପୈଠ କରିବେ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 20,000 ଟପିଲା ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1,165 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20,228କୁ ଛୁଇଁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତରେ 39,834 ଜଣ ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17,847 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏଯାବତ୍ 1,981 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 59,662 ଜଣ ଭୂତାଣୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 8 ପରମାଣୁ ଗୋଦାମ ତିଆରି କରୁଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖି ଔଷଧ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏକ ବିଶାଳ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି। ଏହି ଗୋଦାମକୁ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା ଓ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଉପଗ୍ରହରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଫଟୋଚିତ୍ରରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଥବା 2021 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଦାମ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟର ଫର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟୁଡିଜ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଜଧାନୀ ପିୟଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ଠାରୁ 17 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଏହି ଗୋଦାମ ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10 ୟୁରୋପରେ ଏବେ ଭାଇରସର ନୂଆ ହଟସ୍ପଟ୍ ରୁଷ। ୟୁରୋପରେ ଏବେ ଭାଇରସର ନୂଆ ହଟସ୍ପଟ୍ ପାଲଟିଛି ରୁଷ। ସ୍ପେନ୍, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ପରେ ରୁଷର ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲାଗାତାର 6 ଦିନ ଧରି ରୁଷରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ନୂଆ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରୁଷରେ ପୁଣି 10,669 ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 1,87,855 ଜଣରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୟୁରୋପରେ ଚତୁର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ରୁଷରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି। ସେହିପରି ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2 ଲକ୍ଷ ଟପିଛି। ସ୍ପେନ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 2,60,000 ଟପିଥିବା ବେଳେ ଇଟାଲୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 2,25,000 ଟପିଛି। ଆମେରିକାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 2,448 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା 12,92,902ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ଅନୁମତି ଦେଲେ ମମତା, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବ 8ଟି ଟ୍ରେନ୍। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଥିବା 8ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ସ୍ପେଶିଆଲ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଗମନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ 2 ଲକ୍ଷ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଏଣିକି 10 ଦିନରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବେ ମହାମାରୀ ରୋଗୀ। ମହାମାରୀ ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ବଦଳାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଣିକି ଜଣେ ମହାମାରୀ ରୋଗୀ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ କମ୍ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ଆଦୌ ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯିବ। ଯଦିଓ ସେମାନେ 10 ଦିନ ପରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଏକାନ୍ତ ବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର କଫ, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଛିଙ୍କ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 13 ଘରୋଇ କଲେଜକୁ ଫି ଛାଡ଼ ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ମନା କଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଘରୋଇ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଫି ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି କରାଯାଇଥିବା ଅନୁବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଆବେଦନର ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଘରର କଲେଜମାନେ ଏହି ଫି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଫି ଛାଡ଼ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଫି ଛାଡ଼କୁ ନେଇ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଫି ଛାଡ଼ ପାଇଁ କଲେଜ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ଦେବେ କେଜରିୱାଲ ସରକାର। ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫସିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପେଶାଲ ଶ୍ରମିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ କେଜରିୱାଲ ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ବହନ କରିବା ନେଇ ଏକାଧିକ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ବହନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାଣିକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଖବର ନମ୍ବର 15 ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଦରକାର 15 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ପ୍ୟାକେଜ୍। ମହାମାରୀ ମାଡ଼ରେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତି ପୂରା ଛିନ୍ଛତର ହୋଇଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟକି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦରକାର ବୋଲି ସିଆଇଆଇ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସିଆଇଆଇ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 4.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସିଆଇଆଇ ଅଧିକ ରହିବା ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଆଇଆଇ ସଭାପତି ବିକ୍ରମ କିର୍ଲୋସ୍କର କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏତିକି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେକାର ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସିଆଇଆଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ 15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଖବର ନମ୍ବର 16 ଜାତୀୟ ପଶୁପାଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗ୍ରୋଜିପ୍ ପାଇଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗ୍ରୋଜିପ୍ ଭାରତ ସରକାର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଆନିମଲ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ପଶୁପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 6ଟି ବର୍ଗରେ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ 84ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୋଜିପ୍ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗ୍ରୋଜିପ୍ ହେଉଛି ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଭିତ୍ତିକ ଆପ୍ ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଛୋଟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଡେଲିଭରିରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଲିବାବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାକ୍ ମା ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ସୋସାଇଟିଗୁଡ଼ିକ ସହ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଖବର ନମ୍ବର 17 ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 2ଟି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛୁଟି ରହିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, MBA, MCA, ଡିପ୍ଲୋମା, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ITI ପରି ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଓ ପରୀକ୍ଷା କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଇବାକୁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ LIM ବିଭାଗ। ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ 2ଟି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ 2020-21 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 2ଟି ଯାକ କମିଟି ମେ 11 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, MBA, MCA, ଡିପ୍ଲୋମା, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ITI ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ ଏବଂ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 18 ସୁରତରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଥରମାଡ଼, 50 ଅଟକ। ଗୁଜରାଟର ଶିଳ୍ପନଗରୀ ସୁରତରେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁରତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ବୋଲି
ସେମାନେ ଦାବି କରି ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁରତ ଜିଲ୍ଲା ମାରା ଗାଁ ନିକଟରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରମିକ ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଜଳାପୋଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଶ୍ରମିକମାନେ ମୋରା ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ନିକଟସ୍ଥ ହାଜିରା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ପଥରମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କେତେକ ପୁଲିସ କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଲିପ୍ତ ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। କେତେକଙ୍କୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 19 ଟ୍ରେନରେ ଆସିବେ ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା। ଆଜି ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 19 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ। ପ୍ରବାସୀ ଫେରନ୍ତା ଆଜି 2ଟି ଟ୍ରେନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଆସିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର 19 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ରବିବାର ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 20 ମୁଡିସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆକଳନ ଏ ବର୍ଷ ବିକାଶ ଶୂନ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଥିବା ଭାରତ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଅନୁସାରେ ବିରାଟ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଶୂନ ହେବ ବୋଲି ମୁଡିସ୍ କହିଛି। ଏହି ସରକାରଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସୂଚୀମାନ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ ତେବେ ଏହା ରେଟିଂ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବ। ମୁଡିସ୍ କହିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମନ୍ଥର ରହିବା ପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ସଂସ୍କାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବରରେ ମୁଡିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ରେଟିଂକୁ ସ୍ଥିର ନେଗେଟିଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ବେକାରୀ ହାର 27.1% ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।